السلام علیکم، میں ہوں مریم نواز، میرے ساتھ وسیم ملک ہے اور آپ کو FCR1 میں خوش آمدید۔ آج تاریخ 3 ستمبر 2025 ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ خیز دن رہا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنی چیف جسٹس شپ میں فل کورٹ اجلاس تو بلا لیا، لیکن وہ اجلاس ہوا یا نہیں اب تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ لیکن دھڑا بندی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت واضح ہے، ان دھڑوں کے اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضرور ہو رہے ہیں۔ معاملہ اب تک کہاں پہنچا ہے؟ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے الگ الگ خطوط لکھ کر چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر کو کس طریقے سے چارج شیٹ کیا اور اس کے بعد اجلاس ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، فرار کا راستہ کیا تھا، موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، اس سے متعلق بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جو کہ اس نظام کے قریب ہیں اور موجودہ چیف جسٹس کے لیے بھی خاصے اہم ہیں، انہوں نے ایک بیرون ملک خطاب کیا جس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی حیت کے بارے اپنی رائے دے دی ہے، جبکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سننے والے بینچ میں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کیا رائے دی ہے اور اب وہ ان کے اس بینچ میں موجودگی کو متنازع کیسے بنا سکتی ہے مستقبل میں، اس سے متعلق بھی تفصیلات اسی ایپیسوڈ کا حصہ ہوں گی۔ تو وسیم، اگین چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو پتہ چل رہا ہے عدالتیں ایکٹیو ہوتی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج غالباً رول سازی سے متعلق، رولز تو خیر گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا، رول سازی سے متعلق اجلاس تھا فل کورٹ، اور اس کے اندر 2-3 ایجنڈے شامل تھے۔ نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ کے رول، نمبر 2 فیملی کورٹ سے متعلق ضابطے، اور نمبر 3 جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کی تزئین و آرائش اور اس کی کنسٹرکشن سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجرز۔ ایگزیکٹلی، تو وہ جو یہ چاروں معاملات کے اوپر اجلاس تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ منٹ کے لیے وہ معاملہ ہوا ہے، شروع بھی ہوا، ختم بھی کرایا گیا، لیکن ود ان منٹس ہوا ہے۔ یہ تو 4 ایجنڈے اتنے مفصل ہیں، ان کے اوپر کم از کم اگر کم سے کم بھی بات کی جائے 15 منٹ، گھنٹہ تو لگنا چاہیے تھا۔ 2 بجے اجلاس شروع ہوتا ہے، 2:30 بجے سے پہلے خبر آ جاتی ہے ختم ہو گئے، اور 2 الگ الگ دھڑے جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ابھی تک مل کر بیٹھے ہیں۔ جس وقت ہم ویڈیو ریکارڈ کریں اس لمحے میں پچھلے 3 گھنٹے سے تو مسلسل یہی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھئی وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ججز۔ آپ نے درست کہا، یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اب نکلتا کیا ہے، یہ کوئی نئی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے ایک اور ویڈیو کی صورت میں، مگر اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے گزشتہ روز بھی گفتگو کی اور وہ یہ تھی کہ لوہا پگھلائی دیوار جو ہے اس کو شکست دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ جیسے سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں، ان کے پاس اکثریت 6 ججز کی ہے، ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا۔ 3 مسلط کردہ ججز بشمول جیسے سرفراز ڈوگر، 2 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایڈیشنل ججز، اور ایک جج صاحب ایسے ہیں کہ جو اس عدلیہ کی آزادی کے لیے علم تو انہوں نے بلند کیا تھا، مگر اس کے بعد وہ فتح ہو گئے، سرنڈر کیا، وجوہات کیا تھی نہیں کر پائے۔ ہم جیسے ارباب محمد طاہر کی بات کر رہے ہیں، تو غالباً ایک اجلاس جو ہے وہ اگر فل کورٹ اجلاس ہوا ہوتا یا اس میں سے کچھ اہم چیز نکل آتی تو وہ ایک اگر صرف رولز والا ایجنڈا طے ہوتا تو اس پہ بھی گھنٹوں بحث ہونی تھی۔ لیکن کیا معلوم کہ جس کا گزٹ نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہو چکا ہے، اور پھر جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جس طرح سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے، جن الفاظ میں کیا ہے، وہ ایک ان کی صورت میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ ایک سکھ کا سانس اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو میں نے ان کی گفتگو سنی مختلف تقاریر میں، ان کے ججمنٹس پڑھے یا پھر ان کے کمرہ عدالت میں ریمارکس سنے، تو غالباً پتہ نہیں اب مجھے کہ انہیں اس انگریزی کی سمجھ بھی آئی ہوگی یا نہیں، یا انہوں نے ٹرانسلیشن بھی کروا کے پڑھا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ایک جج کی قابلیت جو ہے نا، جب کوئی قابل جج ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح سے اتنا سرنڈر نہیں کرتا۔ تو اب اس صورتحال میں 5 ججز جو ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ الگ سے بیٹھے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس طارق جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سمن ہیں، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں نکلتا کیا ہے، لیکن ایک بات آپ اس میں آج کی ڈیولپنگ سٹوری کے بعد اور گزشتہ کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹس کے بعد ہم متواتر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کیا، آپ نے پھر اس فتح کرنے کے پروسیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ججز 3 ججز کی اکثریت سے، اور اس میں نام ضرور لوں گا جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کا، کہ اگر وہ اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے نہ ہٹتے تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو یوں فتح نہ کیا جاتا، مسلط نہ کیا جا سکتا، اور صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے سپریم کورٹ سے اس کے اوپر سٹیمپ لگوائی، اور اس کے باوجود بھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آج نہیں چلا پا رہے، اپنی منشا کے مطابق نہیں چلا پا رہے۔ وہ ججز جن کا نام آپ نے ECL میں ڈال رکھا ہے، وہ ججز جن کو آپ نے ہر طرح سے ان کی راہ میں روڑے اٹکارے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اصول پر قائم ہیں۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہم اب آ جاتے ہیں خطوط کے اوپر کہ جس طرح سے
जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा है, और अगर उन्होंने मेरे ख्याल में एक कोशिश ज़रूर की है कि अगर कोई ज़मीर है बाकी है अंदर, वो कोई खलश महसूस करे, झंझोड़ने की तो उन्होंने कोशिश की है। अल्फाज क्या हैं ये मैं ये समझता हूँ कि हमारी जुडिशल हिस्ट्री में, बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इन अल्फाज की एक दिन इतनी कीमत होगी, मैं आज भी पुरुमीद हूँ कि इनको शायद सोने और हीरों से तोला जाएगा। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार जिन्होंने ख़त लिखा है वो खुद भी पुरुमीद हैं, और जिस ज़मीर के झंझोड़ने की बात वसीम मलिक आपके सामने कर रहे हैं उसका तस्करा जज साहब ने भी 2 मौक़ों पर फरमाया अपने ख़त के अंदर। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने लिखा है, लेकिन ज़्यादा ब्रूटल ख़त जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार का है। अल्फाज का चुनाव बहुत नाप तोल के, बिल्कुल स्पेसिफिक, बगैर लगी लिपटी के साफ साफ रखा गया, और आखिर में ये भी कहा गया कि हम अब इतने ग्रोन अप और इतने एडल्ट्स तो हैं कि हम अपने मामलात को खुल खुलाकर बात उन पर कर सके। आगाज़ में ज़ाहिरी बात है वो ये कहते हैं कि एक सर्कुलर मुझे मौसूल हुआ जिसमें क्योंकि मुखातिब जो है उनका तखातुब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर है, डियर जस्टिस डोगर, एग्जैक्टली, तो वो शुरू में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो लिखते हैं, और लिखते हैं डियर जस्टिस डोगर। और हम सबको पता है कि जस्टिस डोगर और डोगर राज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक हिस्ट्री है, तो वो शुरू ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की भी एक तारीख है ना इस हवाले से। एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट की भी एक तारीख है। तो वो लिखते हैं कि मुझे एक सर्कुलर मौसूल हुआ जिसमें बताया गया है कि आपने कल के लिए फुल कोर्ट मीटिंग शेड्यूल की है। तो आगाज़ ही में कहते हैं कि ये देरीना, यानी काफ़ी अरसे से ये इस चीज़ की ज़रूरत थी, मगर खुशायद कदम है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया में सरायत कर जाने वाले गैर कानूनी बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की सिमत में उठाया गया है। बीच में ब्रैकेट में लिखते हैं कि सच कहूँ तो गैर कानूनी इकदामात वो हैं जो आपसे पिछले चीफ जस्टिस के दौर में शुरू हुए और आपके कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनने और अब तक जो है वो जारी हैं। और आगे फिर कहते हैं कि ये जो फुल कोर्ट है इसके ज़रिए हमारी अदालती निज़ाम को आइन और हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स में दर्ज तकाज़ों के मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है। उससे अगला जो पैराग्राफ है वो मैं इसलिए पढ़ी हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार उन तमाम लोगों को चुप भी करा रहे हैं जो हर वक्त ये कहते हैं ना कि खत लिख दिया क्या होगा, ये तो रद्दी की टोकरी में जाएगा। वो कहते हैं मैं ये खत आपको इस मकसद के लिए लिख रहा हूँ कि फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नकात शामिल किए जाएं जिन्हें मैं दर्ज कर रहा हूँ। मैंने इनकी वजाहत या सवालात को सिर्फ मुख्तसर रखा है ताकि इनकी अहमियत उजागर हो सके। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप मेरी बात की गहराई को ज़रूर समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि कुछ लोग मुझे ये मशवरा बिल्कुल दे सकते हैं कि ख़त लिखना एक लाहासिल मश्क है, क्योंकि हमारे सामने अदलिया की आज़ादी, इदारा जाती असूलों और जज साहिबान के माबैन बाहमी एहतराम के असूल को नज़रअंदाज करने की संगीन मिसालें मौजूद हैं। ख़ासतौर पर जब से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशरीफ़ लाएं। और फिर वो ये कहते हैं कि लेकिन इंसान की फितरी सलाहियत पर उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपनी खुद मुख्तारी को पहचानने, दुरुस्त और मुहज़्ज़िब रास्ते का इंतखाब करेगा। इसलिए मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। उसके बाद वैसे उन्होंने बारी बारी ना कोई अपने 8 मारूज़ात हैं जो उन्होंने एजेंडे में शामिल करने के लिए लिखा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुनियादी हकूक़ के निगहबान के तौर पर कम होता हुआ किरदार हमें ज़रूर एजेंडे में शामिल करना चाहिए, उस पर गुफ्तगू करना चाहिए। जज साहब लिखते हैं एक राइटर को कोट करके कि लॉर्ड टॉम बिनहम ने अपनी किताब द रूल ऑफ लॉ में लिखा कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहां अदालत के तमाम फैसले ताकतवर हलकों की मर्जी के मुताबिक होते हैं, मगर शायद वो मकामात नहीं हैं जहां हम में से कोई रहना चाहेगा। फिर वो ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी पर मबनी रियासत में अदलिया की अवलीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइनी तौर पर दिए गए बुनियादी हकूक को रियासती ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल से महफूज रखे। फिर वो ये कहते हैं कि क्या सवाल पूछ रहे हैं कि हमें आपको एजेंडे में ये शामिल करना चाहिए कि क्या इस अदालत के जज साहिबान वाकई ये समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अपना वो आइनी फरीज़ा अदा कर रही है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो है वो का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। फिर वो लिखते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लगता है कि पाकिस्तानी अवाम उन्हें अपने बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ और निगरान के तौर पर देखते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरा एजेंडे पर आते हैं। वो दूसरा मरीम खासा इसलिए भी दिलचस्प है कि हम इस पे FCR के इस प्लेटफॉर्म पे भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि इस्लामाबाद की जो मातहत अदलिया है उन पर इस वक्त डेपुटेशनिस्ट जजेस जो है जो कि बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत नहीं होते, ताकतवर
लोगों की जानिब से लगाए जाते हैं, वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर देती है और फिर वो मन माने फैसले जारी करते हैं। तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में खासी बेहतरी इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में ज़रूर आई थी, मगर फिर जस्टिस आमिर फारूक ने जो खिलवाड़ खेला और उसको जो जारी रखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने, तो बाबर सत्तार साहब ने ये भी सवाल यहाँ पर पूछा। वैसे में इस नुक्ते पर जाने से पहले कि आप ये पढ़े, मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि इस्लामाबाद में अभी तक जितने फैसले हैं ना, चाहे सहाफ़ियों के मुकदमात हों, इमरान खान के मुकदमात हैं, या जितने भी वो मुकदमात जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से जुड़े 9 मई के केसेस, 26 नवंबर के केसेस, अक्टूबर के एहतजाज के केसेस हैं, उन सब के अंदर फैसले देने वाले जो जजेस हैं ना, ये सब डेपुटेशन पर आए जजेस और फिर इस्लामाबाद की अदलिया के अंदर जम हो जाने वाले जजेस हैं। तो उनके हवाले से एजेंडा, तकर्रियां भी बाद में उन्हीं की होती हैं, उसके बाद वो तरक्की भी बाद में वही पाते हैं, और उनमें से फिर एडिशनल जजेस भी कुछ आ गए। खैर ये तो खैर मुस्तकिल, इस मेरे ख्याल में ये 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, एक तो चले वो उनमें वकील थे और एक जज साहब जो थे वो डेपुटेशन पर ही आए, वो भी आजम खान साहब, जी वो भी डेपुटेशन है। जी हाँ, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो एक और नुक्ता उन्होंने उठाया है वो ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त शफाफियत का फुकदान है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को मुखातिब होते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने फरमाया कि हजूर आप बादशाह नहीं हैं, आप अपने अख्तियारात को अपने मन माने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अवामी ओहदेदार हैं, आप पब्लिक ऑफिशियल हैं। और साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम एक्सरसाइज चल रही है कि जजेस से ज़ेर इल्तवा मुकदमात 1000 के करीब जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक से ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो है वो लेकर दूसरे जज साहब को दे दिए गए हैं। इन दोनों जज साहिबान को डिवीज़न बेंच बिठा दिया गया, सिंगल बेंच इनका नहीं है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीज़न बेंच नहीं है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, खैर फ़र्क तो गालिबन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा है कि आप ये जो एक मुतलकुल अनान बन रहे हैं और जिस तरह से आप ये सारे इक़दामात कर रहे हैं, ये रूल्स की और रिवायात की खिलाफ वर्जी है और इससे जो शफाफियत है उसका फुकदान है और आप बादशाह हरगिज़ नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने अपने हाई कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान के दरमियान हमांगी है उसके मामले को भी जो है वो टेकअप किया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इदारा जाती रिवायात है और जजेस के दरमियान हमांगी है, उसके असूल को जो है वो आपने बिल्कुल बलाए ताक रख दिया। और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट जाने से कबल ही, अभी उनके सुप्रीम कोर्ट जाने में 10 दिन बाकी थे और जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथ 2 साथी जजेस आ गए, तो जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटियां थी उन सब पे इख्तियारात जो है ये मुंतकिल होकर आए, सॉरी जो तबादला होकर आए जजेस थे, मुसल्लत होकर आए जजेस को आप कह लें भले। तो उन्होंने ये जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में ये भी कहा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमेटियों को इन इजाफी जज साहिबान से भरना जो रवा साल ही तैनात हुए और इन जज साहिबान से जो आपके साथ दीगर सूबों से मुंतकिल हुए, वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इदारे के तौर पर मजबूत करता है और जज साहिबान के दरमियान बाहमी हमांगी यानी कोलिजियलिटी को फरोग देता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने हम उन तमाम जजेस को, जिनमें इंक्लूडिंग सीनियर प्यूनी जज हैं, और ये भी हवाला दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये रिवायत है कि सीनियर तरीन जजों को एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है। आपने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जो तारिक जहांगीरी हैं उनको उस कमेटी से निकालकर एडिशनल जज और तबादला होकर आए जजेस को इसमें शामिल किया। तो आपको नहीं लगता कि जो जज आपके खिलाफ हैं उन सबको कमेटियों से निकालकर आपने कोई इदारा जाती असूल जो है उनको पामाल नहीं किया? पैराग्राफ मरियम खासा है उसमें वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को मुखातिब करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार फरमाते हैं कि आपने चीफ जस्टिस के दफ्तर को एक मोनार्की सिस्टम जो है यानी मोनोक्रेसी उसमें बदलने के हवाले से जो इकदामात किए हैं उसमें वो ये कहते हैं कि आपने ये अख्तियार अपने हाथ में ले लिया कि एक सर्कुलर के ज़रिए तमाम जज साहिबान को बैरून मुल्क सफ़र करने से पहले आपसे NOC हासिल करना होगा। गोया जज साहिबान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि ना आइन और ना ही कानून चीफ जस्टिस के दफ्तर को ऐसा कोई कायदा बनाने का अख्तियार देता है जिसके ज़रिए वो अपने हम मनसब जज साहिबान पर बालादस्ती कायम करे। फुल कोर्ट मीटिंग के लिए गर्दिश करने वाले ड्राफ्ट रूल्स भी यही जाहिर करते हैं कि तमाम इंतजामी अख्तियारात को चीफ जस्टिस दफ्तर में ही मरकूज़ किया जाए। आपने शायद लॉर्ड एक्टन का मशहूर कौल पढ़ा हो कि अख्तियार इंसान को बिगाड़ देता है और मुतलक अख्तियार बिल्कुल बिगाड़ देता है। क्या चीफ जस्टिस के दफ्तर को एक आमरीत ऑटोक्रेसी में बदलना
عدلیہ کی ایک باقاعدہ فوجی دستے کی طرح محدود کر دینا عدالتی آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ عدالتی آزادی کو مضبوط کرے گا؟ پھر انہوں نے سوال وہی پوچھا کہ وہی آزادی جو ہمارے عدالتی فرائض کی ادائیگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اب میرے خیال میں یہاں پر جسٹس بابر ستار جو ہے تھوڑا سا زیادتی کر گئے ہیں۔ یہ جو عدلیہ کی آزادی ہے نا، یہ جسٹس سرفراز ڈوگر یا یہ جو اس طرح کے ججز ہوتے ہیں نا، ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ان کو یہ عدلیہ کی آزادی نامی کسی چیز سے مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کلیئرٹی نا اسی وہ آخر میں دیتے ہیں، لیکن جو پیراگراف نمبر 7 ہے اس میں انہوں نے اتنی سی بات کی کہ یہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے حال ہی میں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کارکردگی سے متعلق کچھ اعداد و شمار جاری کیے تھے، تو ان پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ آپ جو اپنی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ جج ہی صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں، باقی سارے نکمے بیٹھے ہیں، یہ جو ہے وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ کم از کم آپ احتساب کا ہی کوئی شفاف طریقہ بنا لیں۔ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ججز کو ملتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ اور یہ پورے جو خط ہے اس کو سم اپ کر لینے والا آخری صفحہ ہے جس میں کوئی گزارشات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بخوبی، جسٹس بابر ستار مخاطب کر کے کہتے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کو، کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، لیکن انہیں بہت تیزی سے برباد کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے چند برسوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ایسے ہوتے دیکھا کہ وہ بنانے میں اس کو دہائیاں لگی اور برباد ہونے میں کچھ ٹائم لگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ میں محض امید کو تجربے پر غالب سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا مقصد یہ ہے آپ کو لکھنے کا کہ ادارے کے اندر ہی جو بحث و مباحثہ ہے اس کو فروغ دیا جائے تاکہ اس بگاڑ کو روکا جا سکے جو اس عدالتی ادارے کو بتدریج بے معنی کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں روسو کی اس رائے سے متفق ہوں کہ انسانی فطرت میں نیکی کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ ان لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھتی جو محض وقتی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں جب تک کہ سورج چمکتا رہے، اور تاریخ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اچھے، اور بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اور برے دونوں جو وقت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جلد یا بدیر گزر ہی جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نوٹ کو اسی جذبے سے پڑھیں گے جس کے ساتھ میں نے یہ لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کے مندرجات کسی کو ناگوار گزرے تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہرگز میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب بالغ اور ذمہ دار ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس ادارے کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ اگر ہم اپنی ناکامیوں کو ایمانداری سے تسلیم اور شناخت نہیں کریں گے تو کوئی اصلاحاتی قدم اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ میں جسٹس بابر ستار کی علل اعلان آن دا ریکارڈ مذمت کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ایک طرف انہوں نے پوری آتما رول دی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگے ہو تو میں اس پہ معذرت۔ جیسے بابر ستار نے نا وہ کیا ہے، جیسے ہم اکثر پتہ ہوتا ہے نا کسی کی دل آزاری کرنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ بات اس طرح ہے۔ جیسے سردار اعجاز اسحاق نے بھی ایگزیکٹلی انہی نکات کو ہائی لائٹ کیا ہے، مگر ایک اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ بھی انہی ججز میں شامل ہیں جو کہ کسی صورت کمپرومائز نہیں ہو رہے۔ میں نے 2 دن پہلے اسی میں ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں جج صاحبان کو ساتھ بٹھا دینا نا جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے بہت برا وقت لا سکتا ہے، اور یہ وہی برا وقت ہے جو ان پہ آ جایا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک شفافیت کی جانب قدم بڑھایا، کچھ منٹ بھی نہیں سہ سکے اور وہ فل کورٹ اجلاس اٹھ گیا۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جو ہے وہ جو چیدہ نکات، ایک تو یہی سارے این او سی لوور کورٹس کے حوالے سے یہ سب تو ہائی لائٹ کیا، لیکن انہوں نے بڑا تفصیلی ایک بات کی جس کو مس آؤٹ کر گئے جسٹس بابر ستار۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق لکھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ تو آپ آلریڈی گزٹ نوٹیفیکیشن کر چکے ہیں، ججز کی رائے لیے بغیر، ججز کو بتائے بغیر ان کا آپ اطلاق بھی کر چکے ہیں، تو پھر یہ میٹنگ آپ کس لیے بلا رہے ہیں؟ یہ تو فارمیلٹی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا پلندہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کا اور پھر لوور جوڈیشری کا، اور لوور جوڈیشری میں آپ کو پتہ ہے کرمنل کورٹس الگ ہیں، اے ٹی سی الگ ہے، ایف آئی اے الگ ہیں، جو یہ ہے فیملی کورٹس ہیں یہ الگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی جادوئی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم ایک دن میں وہ سب کچھ پڑھ لیں اور اگلے دن آ کر ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے ابھی رولز نہ بنائے ہوتے تو پھر آپ ہمیں کوئی پریزنٹیشن دیتے، ہم سے کوئی گفتگو کرتے، ہم سے کوئی رائے لیتے تو وہ الگ بات تھی۔ اور اس کے علاوہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے یہ بھی بالکل واضح کیا ہے کہ جو موجودہ یہ رولز ہیں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز ہیں ان کے حوالے سے تو میں بالکل نہیں جانتا اور میں کوئی رائے نہیں دوں گا اور میں ان کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ لکھی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے، آخر میں اپنے خط کے آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ میرے برادر جج صاحبان نے کس طرح اس تصور کو قبول کر لیا کہ عدلیہ محض انتظامیہ کے آگے جھکنے والی ایک اکائی بن جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے اس کے نتیجے میں انصاف کی پامالی ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ رویہ ہے پہلے ہی بعض معاملات میں ناانصافی کا سبب بن چکا ہے جو عدلیہ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں جو یہ معاملہ ہے جو جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ کر رہی ہے عوام کے حقوق آلریڈی پامال ہو
चुके हैं और साथ में आखिर में उन्होंने जो है वो कुछ नज़ायर भी कोट किए। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अब इतलात ये सामने आ रही हैं कि आज का जो फुल कोर्ट हुआ है उसमें तमाम जजेस ने शिरकत की है और मीटिंग का जो एजेंडा नंबर 1 और 2 है उस पर मुतफिका फैसला हुआ है। अब एजेंडा नंबर 1 या 2 मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था। एक और 2 जो है वो एक रूल्स के हवाले से है और दूसरा जो है वो एजेंडा नंबर मैं आपको एक सेकंड में बता अच्छा, ये अभी तक इतलात ज़राए से है, अब इसमें कंफर्मेशन किस हद तक है ये हम फिलहाल नहीं आपको बता सकते, लेकिन उसमें कहा यह गया है कि जब जो एक सर्विस रूल्स है और दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स नहीं, उसमें उन्होंने फिर ये बताया है, हमारे साफ़ी दोस्त हैं अदील सरफराज साहब, ये वो लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि जबकि तीसरा जो एजेंडा था वो हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था और उस पर वाज़े तकसीम सामने आई है, 6 जजेस ने रूल की मंजूरी दी है जबकि 5 ने इख्तलाफ किया है। तो अब ये इनिशियल डेवलपमेंट है, बहरहाल अब देखते हैं कि मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं। दूसरा जो मौजू है मेरे ख्याल में उस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हालात आपके सामने है, स्टोरी डेवलप हो रही है, कुछ भी मजीद होगा हम ज़ाहिरी बात है डिस्कशन में तो अब बात रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक ना आज एलामिया सामने आया, तो ज़ाहिरी बात है हम जब ज़ाहिरी बात है बीट रिपोर्टर्स के आजकल सिर्फ हम एलामिया ही कवर कर रहे हैं। हाँ, तो वो एलामिया सुप्रीम कोर्ट से ना रोजाना आता है, किसी दिन हमने आपको पहले भी कहा था हम जब आपको गिन के बताएंगे ना वो गिनने में भी बड़ा वक्त लगता है, तो कोई 200 के हिसाब से तो अभी तक एलामिया आ चुके हैं इस साल में। तो उन एलामियों के अंदर आज बड़ा हैरानकुन चीज़ थी मेरे लिए कि चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज साहब थे और वो जज साहब थे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जिनको रवां साल ही जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और फिर आईनी बेंच में लाया गया। आईनी बेंच में भी फौरन वो शामिल हो गए, मिलिट्री कोर्ट्स के भी हक में फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले में भी निज़ाम के हक में फैसला दिया और मौसूफ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने वाले बेंच के अंदर भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने लाहौर में जो एक इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन है वहाँ पर लंदन में सॉरी मैंने क्या बोला पहले लंदन में जो है वो उन्होंने तकरीब से खिताब किया, सेमिनार से खिताब किया, वहाँ वो मेहमान खसूसी थे और वहाँ पर वसीम उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर अपना माइंड तो डिस्क्लोज कर दिया, तो अब वो 26वीं आईनी तरमीम पर बैठ के मौसूफ मुकदमा भी सुनेंगे। एग्जैक्टली अगर आप हमें बता पाएं कि उन्होंने कहा क्या है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है उन्होंने दौरा लंदन किया है जिसका एलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सालाना सेमिनार और डिनर में शिरकत। 26वीं तरमीम के बारे से मखसूस उन्होंने क्या कहा? वैसे तो 26वीं तरमीम से मुतालिक जो है वो उन्होंने कहा कि जो आइन की तशरीह और आइनी बेंच है उसकी अहमियत बहुत है और उन्होंने कहा कि जो आइनी बेंच है वो पार्लियामान की मर्जी और अदालती ढांचे की मजबूती की अलामत है और ये आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में के नतीजे में बना। फिर वो कहते हैं कि अदालत उज़्मा का किरदार आइन के अंदर रहते हुए आइन का मुहाफिज बनना है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मुकदमात के इल्तवा होने के मसले का भी इजहार किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर अहमियत पर जोर दे रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम कितनी ज़रूरी थी और उसके नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच किस कदर ज़रूरी था। फिर उसमें वो ये भी बात कर रहे हैं कि आइन की तशरीह जो है वो सिर्फ आइनी बेंच करेगा, उसकी अहमियत पर जोर दे रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आइनी बेंच पार्लियामान की मर्जी और अदालती ढांचे की मजबूती की अलामत है जी। अब मैं यहाँ नजर में तो फैसला आ गया। अब यहाँ पर मैं एक अल्फाज ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं। पहले नंबर पे हम ये देख लेते हैं कि ये जो इन्होंने फरमाया है कि आइनी बेंच पार्लियामान की मर्जी की अलामत है, उस पार्लियामान की मर्जी की अलामत है कि जो आपके मेंटोर काजी फैजीसा के ज़ेर इंतज़ाम हुए एक ऐसे इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 मुल्क की सियासी तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे। फिर आपके सियासी मेंटोर ने, आपके अदालती मेंटोर ने 3 से 4 नशिस्तें रीकाउंटिंग में छीन कर हुक्मरान इत्तेहाद को दी, 63A का फैसला उल्टाया। फिर आपके उसी मेंटोर ने काजी फैजीसा साहब ने 63A का फैसला तो उल्टाया, मखसूस नशिस्तें भी PTI को नहीं दी। हाँ। और उसके बाद भी जो आईनी तरमीम होती है उसको ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जज साहब मंजूर किया जाता है। शायद उस वक्त आप सो रहे होंगे या शायद उस वक्त आप बैरून मुल्क दौरों पे होंगे या शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा, अगर गुजरता होता तो आप ये ना कहते। मैं थोड़ा अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। अच्छा, फिर ब्रूट मेजॉरिटी कैसी थी? सेनेटर्स अगवा हुए, सेनेटर्स के बच्चे अगवा हुए, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। और आज ये जज साहब जो हैं वो लंदन में फरमा रहे हैं कि जी ये पार्लियामान की मर्जी के मुताबिक है। आपको मालूम है जब सेनेटर, ऐसी किस्सा एक याद आया कि जब सेनेट में 26वीं तरमीम की रात सेनेटर्स को घसीट घसाट के और उनको किसी को अस्पताल से उठा के लाया जाता, किसी के बच्चों को अगवा करके, तो एक BNP मैंगल की सेनेटर थी, खातून सेनेटर, उन्होंने कुछ दिन कबल ना एक कमेटी में बैठकर एक तरह रोते हुए ये बताया कि जब वो अपने हलके में जाती है ना तो उनके हलके के लोग उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से चली जाएं,
کیونکہ جو 26ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے کیا اس کے بعد اور لوگ آپ کو یہاں بالکل بھی رہنے نہیں پھر دیں آپ گے. 15 سے 16 پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے چوتھے فلور پر ایجنسیاں اس ملک کی خفیہ وہاں پر یرغمال بنائے رکھا کہ اگر ووٹ کی ضرورت پڑے گی تو 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ ڈلوایا جائے گا. پھر وہ ایک ایسی پارلیمان جو کہ جس کی لیجٹمیسی پر پہلے سوالات ہیں اس نے بغیر بحث کے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی. وہ وزارت قانون جس نے مسودہ بنانا تھا اسے کہیں اور سے بنایا آیا اور آپ اس کو پارلیمان کی مرضی قرار دے رہے ہیں. پہلا نقطہ. اور دوسرا کہا گیا کہ یہ آئینی بینچ کی اہمیت ہے اور یہ عدالتی ڈھانچے کی مضبوطی کی علامت ہے. جی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں موصوف جو ہیں وہ آئینی بینچ کا حصہ بنے ہیں. جی اور اس میں وہ ابھی کیس سننے لگے ہیں, یعنی ابھی 26ویں ترمیم کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. جی. اس کے اوپر سماعت ہونی ہے. جج صاحب پہلے ہی سنا اور چکے اپنا وہ فیصلہ سنا چکے ہیں, وہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک عمل کیا ہوگا, اس سے زیادہ جانبدار عمل کیا ہوگا؟ اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس سے زیادہ اس آئینی بینچ کی جانبداری میں آپ کو کیا بتاؤں. سب سے زیادہ حیران کن جو اس میں امر تھا وہ یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ کے آفیشیل جو ہے وہ اعلامیے کے اندر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. آفریدی کی مرضی سے گئے, این او سی لے کر گئے, کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ شرط ہے نا کہ ججز کو باہر جانے, کسی بھی قسم کی تقریب میں شامل ہونے سے پہلے این او سی لینا ہوگا. دیگر جج صاحبان بھی ملک سے باہر گئے ہیں اس عرصے میں, ابھی یہ این او سی والی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے وہاں پر تقاریب سے جو ہے وہ تقریر بھی کی, سب کچھ کیا. آپ نے کوئی اعلامیہ دیکھا؟ اچھا کچھ ہمارے نا صحافی دوست بھی ہیں, وہ جسٹس منصور علی شاہ منیب اختر صاحب اور دیگر نے جب 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات پر خطوط لکھے نا تو انہوں نے کہا یہ جج جو ہیں انہیں بینچ میں کیسے شامل کر لیا جائے, یہ تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. وہ پھیپھڑوں کا زور لگا کے نا چیخ کر انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کی, لیکن آج انہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی. ظاہری باتیں نہیں آئے گی کیونکہ یہ وہی جج صاحب ہیں جو انہی آپ کے ساتھیوں کے جو ہے وہ پروگرامز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. تو بہرحال بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس ملک میں جو ججز ہیں, خاص طور پر یہ جج صاحب جو جسٹس شاہد بلال حسن ہیں, یہ ملٹری کورٹس میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سینیورٹی کیس میں بڑا کھل کر یہ کہتے رہے. خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سینیورٹی کیس میں انہوں نے برملا یہ کہا کہ میرے اوپر تو کبھی کوئی دباؤ نہیں ڈلا, میں تو بطور جج اپنا کام آزادی سے کرتا رہا. تو یہ ان کی آزادی کے ثمرات ہیں کہ آج انہیں کہنا پڑا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا ہے. اور عدلیہ کا بنیادی اب آخر میں ہم ذرا خبر دے دیتے ہیں, چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ثاقب بشیر صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز بغیر ڈسکشن کے 5-6 کی اکثریت سے منظور ہو گئے. تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتائی ہے, ایجنڈا نمبر 1 اور 2 یہی تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس خادم سومرو, جسٹس اعظم خان, جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین مناس نے حق میں ووٹ دیا. وہ ہم پہلے کل بھی آپ کو بتا چکے تھے, جبکہ 5 ججز نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ججز کا جو خط ہے وہ فل کورٹ کے ایجنڈے میں ترمیم کے حوالے سے وہ بھی سامنے رکھا گیا, جو کہ اگین 6-5 سے مسترد ہوا, اور ایک جج کی فل کورٹ میٹنگ موخر کرنے کی استدعا جو ہے وہ بھی مسترد ہو گئی. تو یوں وہ جو شفافیت کا نعرہ تھا, وہ جو شفافیت کا مطالبہ تھا, وہ جو آمرانہ طرز حکومت تھی, اور وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک فوجی دستے, نیم فوجی دستے کی طرح, ایک ریجمنٹ کی طرح بنا دیا گیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا, تو بالکل وہی ہوا ہے. نہ تو جسٹس سرفراز ڈوگر کے ضمیر نے خلش محسوس کی ہے, وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی FCR کے پلیٹ فارم سے آپ سے رابطہ رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان, اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.